After receiving lots of requests from the students of bachelor's level, I have decided to make a video on the Illiterate, which has been written by Lakshmi Prasad Devkota, the great poet of Nepal. विद्यार्थीहरुको धेरै रिक्वेस्ट पछाडी मैले यो भिडियो बनाउने डिसिजन गरेको छ र योसँग सम्बन्धित regarding the Illiterate, there are very few materials available in the internet. So I hope this video is going to be helpful for you all. And yes, of course, if you are watching this video for the first time, don't forget to subscribe our channel. And if this video is helpful for you, it can be helpful to your friends as well. So don't forget to share it among your friends as well. Okay, video एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, साथीसम्म पुर्याउनुस्, साथीले पनि सिक्नु चाहिँ अवसर प्राप्त गर्नुहुन्छ. Apart from that, if you are looking for English related courses, you can find our contact number in the crawling text below and contact us. We will be guiding you to the right direction. We will be guiding you to the right path. So without wasting any more time, let's directly go to the video. Right, so today we are going to talk about the Illiterate. It's been written by Lakshmi Prasad Devkota. We know it very well. अब तपाईलाई मैले एउटा इन्फर्मेसन दिएँ. मैले यो इन्टरप्रिटेसनमा यो भिडियोमा I have not written the word literal comprehension level. किन मैले लेखेको छैन भन्दाखेरि मैले यसमा के गरेको छ, I have tried explaining this poem stanza wise. One stanza, next stanza. On that way I have tried explaining this poem. त्यसले गर्दाखेरि मैले के गरेको छैन भन्दाखेरि literal comprehension भनेर भनेको छैन. But interpretation भन्दा अगाडि जति मैले पोएमलाई एक्सप्लेनेसन गर्छु, they all come under the literal comprehension level. तपाईले यति बुझ्नुस्. So without wasting any more time, let's start the poem. Okay, हेर्नुस्, stanza wise है. Okay, let's read the lines first. लाइनले के भन्छ हेर्नुस् त. To think he has missed the sunshine of the day is vegetable or less. He has the eye of a daisy, the ear of barley, is acephalous, God bless. यति भनेको छ. acephalous भनेको के हो? headless, बिना टाउकोको. Okay, so यसले चाहिँ के भन्न खोजेको त, what this stanza is trying to tell भन्दाखेरि, let's see this in detail. Okay, what the stanza try to say भन्दाखेरि, yes, of course, if you are illiterate, okay, if you are illiterate, यदि तपाई निरक्षर हुनुहुन्छ भने, that is like missing the sunshine. बुझ्नुभयो? तपाईले घामको उज्यालोलाई मिस गरे जस्तै हो अरे. To become illiterate, okay, it means you have the disability to distinguish between day and night. तपाई दिन र रातको फरकै छुट्याउन सक्नुहुन्न. बुझ्नुभयो? That is what being illiterate is. हेर्नुस् त, कति धेरै भनेका छन् देवकोटाले. त्यसले गर्दाखेरि पढ्नुस्. Okay, similarly, उनीहरुको के भनेको छ हेर्नुस् त, being illiterate means have less value than the vegetable. Okay, साग सब्जी तरकारी झारपातको भन्दा पनि कम मूल्य हुनु अरे illiterate हुनु भनेको. So that उले के गर्न खोजेका छन् भन्दाखेरि, harsh criticism of being illiterate. यति कुरा बुझ्नु पर्यो है. After that उले के भनेको छ हेर्नुस् त, the eyes can see and ear can hear. बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन हैन? The eyes can see, the ears can hear, but they cannot differentiate what is right and what is wrong. देख्न सक्छ, सुन्न पनि सक्छ, तर के सत्य हो के असत्य हो भन्ने कुरा बीचको चाहिँ डिस्टिंक्सन छुट्याउन सक्दैन. कसले? इलिटरेटले. बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? त्यसले गर्दाखेरि उसले यो पोएमको थ्रुबाट he has tried to make a harsh criticism on those illiterate people. Clear? This is what the first stanza of this poem try to say. Now, उले के भन्छ भन्नेदेखि, yes, of course, being illiterate is यो कति राम्रो शब्द छ हेर्नुस् त, acephalous. Okay, being illiterate is to become acephalous. Acephalous भनेको having no head at all. तपाई बिना शिरको आफुलाई इमेजिन गर्नुस् त. It means सास त फेर्दै छौं, but we are not alive. अहिलेको जमानामा literate नहुनु भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि dead हुनु बराबरी रहेछ. That's what Devkota has tried to say through this poem, the Illiterate. Now let's move to the next line. Okay, के भनेको छ हेर्नुस् त, the poet expresses
expresses, okay, or let's say accepts God to bless such people and make them illiterate. हेर्नुस् त लास्टमा के भनेछ God bless भनेर एक्सक्लेमेसन मार्क दिएको छ पोएमको माथि हेर्नुस् त what does it mean भन्दाखेरि yes of course to such people God must bless and make them educated. This is what the poet has tried to say in the first stanza. Now let's move to the second stanza. Second stanza ले के भन्छ हेर्नुस् त must he do भनेको kind of bird, okay, that cannot fly, or mammoth भनेको kind of large animal which is already extinct, or fossil the world. हेर्नुस् illiterate भनेको के हुनु अरे भन्दाखेरि become डुडु bird त हो तर हिँड्न सक्दैन. त्यस्तै गरेर mammoth त हो हैन चरो हो that is already extinct and fossil जस्तै भइसक्यो अरे. बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन. त्यसले गर्दाखेरि being illiterate is like being dead or converting oneself into the fossil fuel. त्यस्तै गरेर हेर्नुस् त lag behind our dog भनेको कुकुर भन्दा पनि पछाडी हुनु हो अरे. कति खतरा कुरा भनेको छ राइट. आफ्टर दैट के भनेको छ हेर्नुस् त still slave to the wind हावाको नोकर भए जस्तो अरे भनेको के भनेको छ भन्दाखेरि जेनोफ्लेक्टर जस्तै हो अरे. जेनोफ्लेक्टर भनेको चाहिँ के अरे हामी हावाको नोकर हौं अरे. यताबाट हावा आयो यतै जाने उताबाट हावा आयो उता भनेको we don't have particular direction if we don't have education भन्नु खोजेको छ. I'll explain it later. Okay, great devotee हो to the snake in the drains in a fog भनेको छ. Okay, यसले के भन्नु खोजेको छ भन्दाखेरि illiterates are like the bird who cannot fly and like mammoth that are already disappeared because of their large body. Okay, and apart from that illiterate people can lag behind the dogs and are the slave of the wind भनेको they can be directed by any situation any circumstances जता पनि उनीहरुलाई चाहिँ ढल्काउन सकिन्छ. Okay, apart from that illiterates are like the के भनेको छ हेर्नुस् त xenoflector. Okay, sorry मैले प्रोनाउन्सिएसनमा मिसप्रोनाउन्सिएसन गरे, सरी फर दैट. Okay, xenoflector जस्तै चाहिँ हौ अरे हामी चाहिँ भनेको who nail down in front of the snake who is already in the fog without knowing the fact that it doesn't hurt us. त्यसले हामीलाई हर्ट गर्दैन भन्ने हामीले थाहा पाउँदा पाउँदै पनि हामी त्योसँग के हुन्छौं अरे भन्दाखेरि झुक्छौं अरे. हो having no education भनेको त्यस्तै हो अरे. हामीसँग एजुकेसन भएन भने विदाउट रिजन हामी चाहिँ के गर्छौं go on kneeling down हामी घुँडा टेक्न जान्छौं अरे जस्तो सुकै मान्छेको ठाउँमा. Okay, let's move to the next stanza. उले के भन्छ भने okay हेर्नुस् त how much does he weigh? A straw in a scale, 3 cubes and half of flesh. Oh, the torture of seeing such a man today, the myopia, okay, myopia to the rest. हेर्नुस् त उले के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि illiterate people weight like the straw भनेको चाहिँ पराल जस्तै हल्का हुन्छन् अरे. is the lack vision and foresight because they don't have vision, they don't have foresight. भोलि के हुन्छ थाहा छैन के हो कसो, what is right what is wrong, they know nothing, isn't it? As a result they are like that. Okay, apart from that they are simply the accumulation of flesh of 3.5 cubics. Cubics भनेको हामीले नाप्छौं नि 1 हात 2 हात भनेर हो हामी 3.5 फिट 3.5 चोटी नाप्दाखेरि जति हुन्छ त्यतिको एउटा मासुको डल्लो मात्रै हो अरे. It cannot be considered to be a human being. Okay, apart from that the poet feels torture to see such race भनेको त्यो illiterate race देख्दाखेरि के हुन्छ अरे. The poet feels torture, poet लाई के भरे टर्चर भरे. Why are these people illiterate? किन यस्तो भएका हुन्, किन मान्छेले illiterate नभएका, why the people are not getting education? This is what the poet says. बुझ्नुभयो? Okay, now let's move to the next one. उले के भन्छ भन्दाखेरि okay, the cob of maize is a whiskered fellow, wields a pair of blades, but the man has no sense of self defense. He is moonshine that fades. भनेको के हो भने even the maize has the protection system to its cob. cob भनेको त्यो भित्रको घोगा, मकैको पनि घोगालाई छोप्ने गरेका चाहिँ बाहिरबाट प्रोटेक्सन हुन्छ अरे. with a pair of sharp blades त्यहाँ चाहिँ काट्ने गरेका ब्लेडहरु तीखो ब्लेड सहितका चाहिँ प्रोटेक्सन हुन्छ. but we human beings having no education are like having no self defense. हामीमा शिक्षा भएन भने हामी चाहिँ के जस्तो भयौं अरे भन्दाखेरि having no self defense भनेको आफै पनि चाहिँ आफ्नो लागि डिफेन्स गर्न नसक्ने लेभलमा हामी पुग्छौं अरे. that's why उले के गर्न खोजेको छ भन्दाखेरि त्यस्ता खालका चाहिँ illiterateहरुलाई they are like the moonshine. Okay, उनीहरुलाई के भन्न खोजेको छ moonshine भन्न खोजेको छ that fades with the morning, that fades with the sunshine.
हैन उज्यालोसँग डराउँछ अरे ल हेर्नुस् त हामी उज्यालोसँग डराउने गरीका इलिटरेट छौं त्यसले गर्दाखेरि गॉड ब्लेस देम भगवान तपाई आशीर्वाद दिनुस् हेर्नु त कति खतरा तरिकाले भनेको छ ओके पराल जस्तै हलुका अस्तित्व हराइसकेका फसिल जस्ता भइसकेका छौं अरे एन्ड फाइनल स्ट्यान्जा लेट्स सी दिस वन ओके सो फाइनल स्ट्यान्जामा के भन्छ द ओल हेर्नुस् है द ओल टु द लाइट अफ द डे द क्याट हुज पुपिल मस्ट श्रिंक टु लाइट me seems to the land of the limbo must go oh manufacture their sight vain throw of the childbirth to the motherland to paint some black to the race God's image that all lust the monkey still grin oh blot out our or barber his face अब यहाँ के भन्न खोजेको छ हेर्नुस् है त यो लाइनले के भन्न खोजेको छ भने द इलिटरेट पीपल आर लाइक द पुपिल भनेको आँखाको नानी अफ क्याट एन्ड द ओल हैन लाटिकोसेरो र बिरालो ओके दैट श्रिंक विथ द अपीयरेन्स अफ लाइट तपाईले देख्नुहुन्छ नि अँध्यारो भएको बेलामा त्यो बिरालोको आँखाको नानी ठुलो ठुलो हुन्छ जति लाइट हुँदै जान्छ त्यति त्यो सानो हुँदै जान्छ हो इलिटरेट पीपलहरु पनि त्यस्तै हुन्छन् अरे उज्यालो देख्यो भने डराउँछन् अरे त्यो कालो पनि त्यस्तै भएको इजन्ट इट सो ही प्रेज टु द गॉड टु म्यानुफ्याक्चर देयर साइट त्यसलाई चाहिँ भगवानलाई के भन्छ भन्दाखेरि यो बनाइदिनु पर्यो दिस इज टु बी करेक्टेड दिस इज टु बी रिपेयर्ड यसलाई बनाइदिनु पर्यो भन्छ त्यस पछाडी अर्को के भन्छ हेर्नुस् त इन द वर्ल्ड अफ इलिटरेट गॉड्स इमेज इज लस्ट एन्ड मंकी इज स्टिल ग्रेन भनेको भगवानको अस्तित्व नै छैन अहिले र बाँदरहरुको चाहिँ राज चलिरहेछ ल हेर्नुस् कति खतरा भनेको छ सो दैट द पोएट वान्ट्स द बार्बर टु ओके बार्बर द फेस भनेको उले के भन्छ बाँदरको त अनुहारभरि चाहिँ सबै रौनेरो हुन्छ नि त्यसलाई बार्बर गरिदिनु अरे सो दैट द गॉड्स इमेज क्यान बी सिन भनेको अब राम्रो देखिन्छ नराम्रो जतिलाई सबै बार्बर गरेर के गर्नु पर्यो हटाइदिनु पर्यो दैट्स व्हाट द पोएट हैज ट्राइड टु से इट मीन्स यसमा के भनेको छ भने इलिटरेट पीपलहरु भनेका युजलेस हुन् दे डोन्ट हैव एनी युज एट अल सो दे आर टु बी repaired they are to be reconstructed they are to be made literate so that they can be used they can be utilized for the positive thing this is what the poem tries to say now let's move to the interpretation level अब interpretation level मा जाउँ त के भनेको छ हेर्नुस् त ओके यसले चाहिँ के भनेको छ भने यो पोएमले who are the illiterate or let's say the poem has tried to show who the illiterate people are त्यस्तै गरेर उले के भन्न खोजेको छ द पोएट हैज ट्राइड टु एनालाइज द इलिटरेट थ्रु अग्ली मेटाफर्स हैन कति नराम्रा मेटाफर्सहरु युज गरेको छ देख्नुभयो हैन स्ट्र भनेको छ हैन ओल भनेको छ क्याट भनेको छ इजन्ट इट त्यस्तै गरेर अरु चाहिँ म्यामोन्सहरु भनेको छ इजन्ट इट ही हैज युज्ड सच अग्ली मेटाफर्स टु रिप्रेजेन्ट द इलिटरेट पीपल निरक्षर मान्छेहरुलाई रिप्रेजेन्ट गर्न उले त्यस्ता मेटाफर्सहरु युज गरेको छ इन्डाइरेक्टली ही हैज told the followers of Rana regime actually उले चाहिँ त्यो राणा शासनका फलोवर्सहरुलाई यो कुरा भन्न खोजेको हो the illiterate who are blindly followed or let's say who blindly followed the anti-democratic ruling system without understanding what is that is it right or not त्यसलाई चाहिँ उले चाहिँ सटाएर हानेको हो खासमा ओके राणा शासनको पक्षपोषण गर्नेहरुको विरुद्धमा बोलिएको पोएम हो यो त्यतिखेर डाइरेक्टली बोल्यो भन्दाखेरि त मारिहाल्थे ओके त्यसले गर्दाखेरि ही प्रेज टु द गॉड उले भगवानसँग प्रार्थना गर्छन् अरे टु मेक सच पीपल रियल पीपल अब उनीहरुलाई रियालिटीमा ल्याइदिनु पर्यो रियल पीपल बनाइदिनु पर्यो एन्ड ओके देन के हुन्छ अरे भन्दैदेखि तिनीहरुलाई पनि चेन्ज गरिदिनु पर्यो रे टु एक्सपीरियन्स द चेन्ज मान्छे नै चेन्ज गर्नुपर्ने भयो रे उनीहरुलाई लिटरेट बनाउनु पर्यो व्हाई भन्दाखेरि टु एक्सपीरियन्स द चेन्ज दिस इज व्हाट द पोएम हैज ट्राइड टु से नाउ लेट्स मूव टु द क्रिटिकल थिंकिङ लेभल यति राम्रो पोएम छ इजन्ट इट हो तर आर द स्ट्यान्डर्ड्स अफ इलिटरेट पीपल दैट बिलो टु बी कम्पेयर्ड टु द भेजिटेबल्स अलङ विथ द एक्सटिंक्ट अफ एनिमल्स एन्ड बर्ड्स भनेर हामीले सोध्न सक्छौं मान्छे त्यति गिरेको हुन्छ र झारपात कुहिएका ती फसिल्सहरुसँग कम्पेयर गर्नुपर्ने त्यस्तै गरेर क्यान दे बी कल्ड फसिल अफ द वर्ल्ड हैन उनीहरु त्यस्ता कुहिसकेका छन् र त्यस्तै गरेर आर ह्युमन्स कम्प्लिटली रिजेम्बलिङ टु द मंकीज मान्छे बाँदरै हुन् त दिस इज हाउ वी क्यान क्वेसन एन्ड द एसिमुलेसन सेक्सन हेर्नुस् है त ओके अल्दो द राइटर हैज मेड फन अफ द इलिटरेट पीपल ही हैज ट्राइड टु ओपन द आइज अफ सच पीपल हैन कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने साम दाम दण्ड भेद भन्छ नि इजन्ट इट मान्छेलाई करेक्सन गर्ने 4 वेज हुन्छ रे त्यो मध्येको भेद गरेको हो यो इजन्ट इट मान्छे कसै गर्दा सुध्रिदैन के भने त बाँदर होस् त उल्लु होस् त बिरालो होस् भनेपछि सुध्रिन्छ कि भनेर उले चाहिँ लिटरेट हुन्छ कि अब त आँखा खोल्छ कि दैट्स व्हाट द पोएट हैज ट्राइड टु से इजन्ट इट त्यसले गर्दाखेरि इज ही हैज कम्पेयर्ड द इलिटरेट पीपल टु द लोली एक्जिस्टिङ एनिमल्स हैन भनेको तल्लो तहका चाहिँ जनावरहरुसँग चाहिँ गरेको छ हैन
अनि उसले चाहिँ के गरेको छ he has also given the low blow हैन भनेको चाहिँ मजाले झापड हानेको छ अरे it enables the people to seek education and embark with knowledge हैन भनेको चाहिँ अब ज्ञान सहित आउनु पर्यो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ एक्सप्लेनेसन गर्न खोजेको छ and yes of course blind followers of Ranas were indirectly compared to the illiterates भनेको जो मान्छेले राणा शासनलाई ब्लाइन्डली फलो गरेको थियो उनीहरुलाई के को रूपमा लियो इलिटरेट को रूपमा लियो that's all about the poem the illiterate thank you very much for watching if you require online class related to anything like English language PTE हैन professional writing course त्यसपछि tuition classes you are free to contact us contact number is given there Facebook detail is also given there अनि अन्त्यसम्म जजसले हेर्नुभयो have you subscribed my channel तपाईले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभयो छैन भने अहिले थिचिहाल्नुस् सब्स्क्राइब बटन यस्तै खालका इम्पोर्टेन्ट भिडियोजहरु आउँछन् यति भन्दै that's all for today see you in our upcoming video bye bye have a good time ahead